एवरीवन स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਚੈਨਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ जो क्लास देख रहे हैं उस क्लास के विच सिख रिलीजन ते मराठा इन्हां दे जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं असीं वो डिस्कस करांगे। ठीक है जी। तो इस तो पहला हड़प्पा सभ्यता, दिल्ली सल्तनत, मुगल सम्राट, ठीक है जी, इन्हां सारियां जो हिस्टरी के जिन्ने भी इंपोर्टेंट चैप्टर ने उन्हां दे उपर असीं क्लासां बना चुके हैं। तुसीं साडे चैनल के उपर विजिट करके वो सारियां क्लासां अटेंड करनियां ने। ते अज असीं सिख रिलीजन ते मराठा उपर जो क्लास देख रहे हैं तो चलो आपां क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साढ़े को जो पहला प्रश्न है जी, गुरमुखी लिपि का जन्म और विकास किस सिख गुरु साहिबान के समय में होया। ठीक है जी। तो आप सिख धर्म बारे गल करें तो सानू पता है कि सिख धर्म के विच 10 गुरु साहिबान होए। पहले गुरु सन गुरु नानक देव जी, ठीक है जी। तो दूसरे गुरु सन गुरु अंगद देव जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है जी ऑप्शन नंबर 4 गुरु अंगद देव जी। ठीक है जी। इन्हां दे कार्यकाल दौरान ही गुरमुखी लिपि का जन्म होया ते उसका विकास होया। ठीक है जी। तो जो लंगर प्रथा का आरंभ किया गुरु नानक देव जी द्वारा किया गया। ठीक है जी। तेरे लंगर प्रथा का जो विकास होया वह गुरु अमरदास जी जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु सन। ठीक है जी। उन्हां दे जीवन काल दौरान लंगर प्रथा का विकास होया। ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट ने जो असीं याद रखने ने। तो आपां नैक्सट प्रश्न ते चलते हैं। हरमंदिर साहिब विखे सरोवर किस गुरु साहिबान द्वारा बनवाया गया। गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हर राय जी या गुरु रामदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 4 गुरु रामदास जी। ठीक है। इन्हां दे द्वारा जो सरोवर है वो बनवाया गया। तो जो अमृतसर शहर है वो भी गुरु रामदास जी द्वारा वसाया गया। ठीक है जी। गुरु रामदास जी सिखां दे चौथे गुरु सन। ठीक है जी। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी तो चौथे गुरु रामदास जी। ठीक है जी। तो पंजवें गुरु सन गुरु अर्जन देव जी। ठीक है जी। तो जो गुरु हर राय जी ने ये सिखां दे 7वें गुरु सी। तो 6वें गुरु सन गुरु हरगोबिंद साहब। ठीक है जी। हरमंदिर साहिब विखे अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु साहिबान के द्वारा की गई। जिमें आप देखिए स्टूडेंट्स कि जो अमृतसर साहिब शहर है वो किन्ना ने वसाया, गुरु रामदास जी ने वसाया। ठीक है जी। तो जो हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा साहब उसका निर्माण कराया गुरु अर्जन देव जी ने। तो जो अकाल तख्त का निर्माण कराया जो कि जो दरबार साहिब हरमंदिर साहिब उसके बिल्कुल सामने बनया होया है। ठीक है जी। वो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोबिंद साहब जो कि 6वें सिख गुरु सन इन्हों ने करवाया। ठीक है जी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी सिखां दे 10वें गुरु सन। ठीक है। तो कदों करवाया गया अकाल तख्त 1605 के विच। 1605 के विच अकाल तख्त इसका निर्माण करवाया गया। तो जो सरोवर का निर्माण करवाया गया वह गुरु रामदास जी द्वारा जो कि सिखां दे चौथे गुरु सन गुरु रामदास जी। इन्हां दे द्वारा सरोवर का निर्माण करवाया गया। तो आपां नैक्सट प्रश्न ते चलते हैं। बंदा सिंह बहादुर नूं किस मुगल शासक द्वारा शहीद करवाया गया। औरंगजेब, जहांगीर, फरखुसियर या बहादुर शाह टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 फरखुसियर। फरखुसियर द्वारा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद करवाया गया। तो बंदा सिंह बहादुर जो पिछला पुराना नाम सी वो सी जी लक्ष्मण दास।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ? ਨੰਦੇੜ, ਰਾਜੌਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਣਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1716। ਅਤੇ ਸਮਾਣੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਉੱਪਰ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? 22 ਮਈ 1710, 10 ਮਈ 1709, 22 ਮਈ 1708 ਜਾਂ 10 ਮਈ 1712? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, 22 ਮਈ 1710। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? SAS ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 22 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ, ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? SAS ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ, ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਕਰੀਬ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਟਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਨੰਦੇੜ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ, ਸਚਿਵ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਪੇਸ਼ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਜੀਰਾਓ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਜਾਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਫਸਟ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣੇ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? 1740 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਰੀਹਰ ਫਸਟ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਸ਼ਿਵਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਬਾਜੀਰਾਓ ਟੂ, ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਪੁਰੰਦਰ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਵਨੇਰ ਜਾਂ ਸਲਹਾਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਸਲਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1672 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਵਨੇਰ। ਸ਼ਿਵਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1807, 1809, 1808 ਜਾਂ 1816। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, 1809। ਇਹ ਸੰਧੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮੈਟਕਲਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਲਾਰਡ ਮੈਟਕਲਫ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? 1670, 1671, 1673 ਜਾਂ 1674। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, 1674। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਏਗੜ੍ਹ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਮ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? 1839, 1840, 1845 ਜਾਂ 1854। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, 1845। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ? 22 ਮੰਜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ? ਹੇਮੂ ਅਤੇ ਅਕਬਰ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਗਲ, ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਯੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਕਦੋਂ? 14 ਜਨਵਰੀ 1761। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1526 ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ 1556 ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ 1761। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਹੇਮੂ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੀਸਰੀ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਾਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਰਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸਾਲਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਮੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਸਾਲਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ 1782 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1782 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1775 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1775 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ 1803 ਦੇ ਵਿੱਚ।
शिवाजी का राज अभिषेक कित्थे होया? कलानौर, आगरा, दिल्ली ਜਾਂ रायगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 4 रायगढ़ विखे। कदों होया? 1674 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। तो इन्हां दी मौत हुई 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ठीक है। तो उसी समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। पेशवा वंश की स्थापना किस द्वारा की गई? बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, रघुराम राव ਜਾਂ जय सिंह। ठीक है जी। एक समय विच जो पेशवा सन जिन्हों कि मराठा इन्हों के प्रधानमंत्री कहा जाता सी, ये जो मराठा साम्राज इसके शासक से उन्होंने तो भी ज़्यादा ताकतवर हो गए। ठीक है जी। तो इस तो बाद की होया? जो पेशवा वंश इसकी स्थापना हो गई। तो इसका जो पहला संस्थापक कहा जाता है किन्हों? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है जी। पेशवा कौन होंदे सन? प्रधानमंत्री। शंभाजी नूं किस मुगल शासक के द्वारा मार दिता गया? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह ਜਾਂ फरखुशियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब। ठीक है जी। औरंगजेब द्वारा शंभाजी नूं शहीद किया गया। शंभाजी कौन सन? शिवाजी इन्हां दे पुत्र सन। ठीक है जी। शिवाजी दे पुत्र सन शंभाजी। ते दूसरे कौन सन? राजा राम। तो शंभाजी नूं औरंगजेब द्वारा शहीद कर दिता गया। तो उस समय जो शासन संभालिया वो किन्हों ने? राजा राम ने। ठीक है जी। शिवाजी दे राज की राजधानी किहड़ी सी? पूना, पुरंदर, रायगढ़ ਜਾਂ शिवनेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़। ठीक है। ये शिवाजी उन्होंने राज की राजधानी सी। तो इन्हों का शिवाजी का जन्म होया शिवनेरी विखे। ठीक है जी 1627 विच। ठीक है। तो इन्हों के पिता का नाम सी शाहजी भोंसले ते माता जीजाबाई। ठीक है जी। रायगढ़ इन्हां दी राजधानी। ते इन्हां दा जन्म होया शिवनेरी विखे 1627 विच। मराठा साम्राज का आखिरी पेशवा कौन सी? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव 2, बाजीराव 3 ਜਾਂ बालाजी बाजीराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव 2। ठीक है। ये इन्हां दा आखिरी पेशवा सी। ते पेशवा वंश का जो निर्माण होया जो स्टार्ट होया किस दे द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है जी। किस मुगल शासक ने शिवाजी नूं राजा की उपाधि दी सी? बहादुर शाह, मुहम्मद शाह, औरंगजेब ਜਾਂ शाहजहां। तो इसका जो आंसर है जी वो है ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब। ठीक है। तो इन्होंने छत्रपति की उपाधि जो धारण की वो की जी 1674 विच रायगढ़। ठीक है। तो उत्थे इन्हां दा राज अभिषेक होया। शिवाजी दे गुरु कौन सन? नाना फड़नवीस, गुरु रामदास, पंडित राव ਜਾਂ जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास। ये इन्हां दे जो अध्यात्मक गुरु सन। ठीक है जी। तो दूसरे इन्हां दे गुरु सन वो सन दादा कौंडदेव।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਦੂਜਾ ਮਰਾਠਾ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? 1775, 1803, 1810 ਜਾਂ 1817। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, 1803। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮਰਾਠਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ 1775 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ 1817 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ? 22 ਮੰਜੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰਖੁਸੀਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 22 ਮਈ 1710। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਪੇਸ਼ਵਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ। ਅਸ਼ਟਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਸ਼ਿਵਾਜੀ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਣਕਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ।
शिवाजी ने किस लड़ाई ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਲਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1672 ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 1809 ਵਿੱਚ। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि किस समय हासिल की? इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 4 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ। कित्थे कीती? रायगढ़। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस समय विच होया? इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3 1845। मंजी प्रथा का आरंभ किस सिख गुरु साहिबान द्वारा किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुरु अमरदास जी। भाई जिठा जी किस गुरु साहिबान के बचपन का नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 गुरु रामदास जी, जो कि सिखां के चौथे गुरु सन। पानीपत की तीजी लड़ाई किस दे विचकार लड़ी गई? इसका जो राइट आंसर है जी वो ऑप्शन नंबर 3 मराठा और अहमद शाह अब्दाली 1761 के विच। पहला एंग्लो मराठा युद्ध का अंत किस संधि के नाल होया? इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 1 साल बाई की संधि। ठीक है जी। युद्ध शुरू होया 1775 के विच ते अंत होया 1782 के विच। उस समय साल बाई की संधि हुई। शिवाजी का राज्यभिषेक कित्थे होया? इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4 रायगढ़ 1675 विच 1674 के विच। ठीक है जी। पेशवा वंश की स्थापना किस द्वारा की गई? इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1 बालाजी विश्वनाथ। इन्हां दे द्वारा पेशवा वंश की स्थापना की गई। शंभाजी नूं किस मुगल शासक के द्वारा मार दिता गया? इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब द्वारा। ठीक है। शंभाजी शिवाजी के पुत्र सन। शिवाजी के राज की राजधानी किहड़ी सी? इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़। मराठा साम्राज्य का आखिरी पेशवा कौन सी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव टू। किस मुगल शासक ने शिवाजी नूं राजा की उपाधि दी सी? इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब ने। शिवाजी के गुरु कौन सन? इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास। ये सन उन्हां दे अध्यात्मक गुरु। दूजा मराठा युद्ध किस समय विच होया? इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2 1803 विच। ठीक है। पहला होया 1775 दे विच ते तीसरा होया 1817 दे विच। किस सिख गुरु साहिबान द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया? इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4 गुरु अमरदास जी। किस सिख गुरु साहिबान नूं अकबर द्वारा जमीन भेंट विच दिती गई? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरु रामदास जी। इन्हां नूं अकबर द्वारा जमीन भेंट विच दिती गई। ठीक है जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ने जो आपां याद रखने ने ते इस लैक्चर की PDF थोनों टैलीग्राम ते WhatsApp ग्रुप के विच प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तुसीं इन्हां लैक्चर की बार बार रिवाइज करना इन्हां नूं प्रश्नों नूं। ठीक है। तो आपां मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।